જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. રેડી? રેડી. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 મુક્તાબેન ફોલો કરો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા બસ ભગવાનના ફોલો કરવાનું છે. અસીમ અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दक्ष आप सुनिए क्या अरुणाबा बोल सिंग करते हैं, ऐसे फॉलो करने का। હા દાદા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. वेरी गुड। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા नो ભગવાન दादा दादा દા दादा भगवान દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા દાદા ભગવાનના ભગવાનના અસીમ અસીમ જય જય જયકાર હો. દા- दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દા- દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दक्ष હા દાદા. बोलो काव्या दीदी को फॉलो करो। ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. जय सच्चिदानंद। જય काव्या સચ- दीदी श्रीमंत्र बुलाए प्लीज। નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ.
नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणं नमो वज्रायणम् नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो सवपावपणासनो मङ्गलाहरणं च सव्येसिं मङ्गलानं च सर्वेषां पढवं हवै मङ्गलम् परमं वै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय Jai Satchidanand. Daksh, daily prayer. हे दादा भगवान, कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे। मैं पढ़ाई में हमेशा सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, ताकि मेरा सत्संग कभी नहीं छूटे। शक्ति दीजिए। प्राप्त महान सेवा का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव भारत की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, मॉरल, प्योर रहूंगा, ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनैलिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान की। जय सच्चिदानंद। This is your third हाँ, study जय prayer. सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Three study prayer. डेली प्रेयर, स्टडी प्रेयर, स्टडी प्रेयर। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप परम कृपा करना। जय सच्चिदानंद। Daksh. Unmute करो. दादा, हे दादा भगवान, Hey, Dada Bhagwan. हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे. दिल के हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे. का- फिर भी है कच्चे. फिर भी है फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे। नहीं सुना जाता है. दाक्ष, आपने वो क्या कर भूल गया? ओके, पर कंफ्यूज हो गया सेपरेशन थोड़ा। प्रेयर. हाँ, हे दादा भगवान, आप अलग हो पर दादा भगवान आप शुद्धात्मा दादा भगवान आप अलग हो पर्व अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप रियल हो पर्व रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान आप परमानेंट हो पर्व टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. ओके, जय सच्चिदानंद. मिनेश दादा, मिनेश दादा, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके, आज का टॉपिक क्या है? और कुछ स्टडी किया? और हाँ दादा, बोलो, दादाजी क्या बोलते हैं? દાદાજીને કહા એટલે થઈ ગયા જ્ઞાની. પ્રશ્ન કરતા પૂછ્યું હતું કે જેટલા વિભાવ થાય એ બધા દોષ ગણાય ને? તો દાદાશ્રીએ કહ્યું હતું હવે વિભાવ થાય જ નહીં.
હવે જે દોષ દેખાય છે ને તે માનસિક દોષો છે. મન પર્યવને લઈને માનસિક દોષો, બુદ્ધિના દોષો, અહંકારના દોષો એટલે અંતસ્કરણના બધા દોષો તમને દેખાય. ચંદુભાઈના દોષ તમને દેખાય કે નહીં? તો પ્રશ્નકર્તાએ કહ્યું હા દેખાય. એટલે દાદાશ્રીએ પાછું કહ્યું કે ચંદુભાઈના દોષ તમને દેખાયા કે તમે થઈ ગયા જ્ઞાની. આ તો તમે મને હજી 10 કલાક મળ્યા હશો. ओके आमा शू समझन पड़ी? आपको क्या समझ पड़ा? कि दादा जो है ना उसमें प्रश्न करता पूछते थे नहीं आपको एक्सपीरियंस बोलो तो मिनेश दादा समझाएगा वो दादा क्या बोलने वाला. आप निर्दोष दादा किसको देखता है? देखा था नहीं देखा था? नहीं दादा आपको नहीं देखा था. किसी को नहीं? फ्रेंड्स, टीचर्स, पापा, मम्मी, काव्या दीदी? नहीं दादा. सब अच्छा पॉजिटिव विचार सब आए थे सबके बारे में? हाँ दादा, ऐसा लगता था कि नेगेटिव आए तो पॉजिटिविटी से सोचने पर हम कहते हैं कि नेगेटिव विचार आने ही वाले थे और मैंने सोचा कि नहीं ये तो अच्छा हुआ. ओह वेरी गुड. तीर्थ? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे नेगेटिव विचार आए थे पर फिर मैंने ऐसा सोच लिया था कि पॉजिटिव रखना है, फिर भी मुझे नेगेटिव आ ही रहे थे इसलिए। किसमें नेगेटिव किस पे आया था? और आज स्कूल में मेरे बाजू में जो बैठा था वो कब कब परेशान कर रहा था मुझको इसलिए। ओके वेरी गुड. जिया दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज है ना निर्दोष दृष्टि हुई थी मेरी। जब मतलब मेरी गलती थी वो मुझे दिख गई थी, मम्मी ने बोला तो। क्या हुआ था? मैं मतलब मेरा क्लास था, उससे पहले मैं खाने बैठी तो मैंने बर्तन अच्छे से नहीं रखे थे और मैं वैसे ही ऊपर आ गई। तो मम्मी ने बोला कि तू बर्तन तो ठीक से रख के जा। ऐसा तो वैसे तो मैं बहुत आर्ग्यू करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि हाँ मेरी गलती थी ऐसा। तो वेरी गुड. तो आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? हाँ अच्छा चल रहा है। अच्छा यानी आपको कैसे मालूम अच्छा चल रहा है? मतलब हर रोज है ना वो डेली प्रैक्टिस पेपर आता है और उसका तो तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है, तो उसमें अच्छा स्कोर होता है। ओ एवरीडे रिजल्ट आ जाता है? हाँ वो एवरीडे 10 या 20 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे पढ़ाते हैं क्या पहले करने का होता है? पहले पढ़ाते हैं उसके बाद उसके क्वेश्चन। और बाद में आपको आंसर लिखने का होता है? हाँ और वो भी टाइमर, मतलब टाइमर भी होता है या क्योंकि वो टाइमर. ओके ओके ओके. तो अच्छा आता है? आप कॉन्फिडेंस है अच्छा? हाँ अच्छा आता है। कब एग्जाम कब है? एग्जाम मई में होगी। हाँ? मई। ओ नेक्स्ट ईयर. हाँ ओके ओके तो टाइम. बट अभी कुछ यू हैव टू स्टडी हाँ. हाँ अभी तो स्टडी। ओके. दक्ष? हाँ दादा आज नहीं लगा था। ओके. उन्हें दीदी हाँ जय सच्चिदानंद. क्या आप निर्दोष रिपीट कर? दृष्टि किसके निर्दोष देखा कि दोषित देखा आज? करिश्मा को दोषित बहुत देखा आज. आप करिश्मा से दूर रहो. आई मीन जस्ट. नहीं मैं दूर ही थी. उसने आकर कुछ कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया उस समय. तो कुछ बोलता है तो क्या बताया है? कुछ बोलता है कुछ नहीं सुनने का. मैं सुनने की कोशिश आप सुनू ना गुरु ऐसी मैंने आप कोशिश की. गुरु नहीं है उसका. ओके. मेरे साथ आपने सबका सुना तो थोड़ी बातें करिए. ये कैसी बात है कि गलती किसकी हो रही है? प्रकृति की हो रही है कि भीतर के भगवान की हो रही है?
प्रकृति। ये मन वचन काया में गलती हो रही है ना। हाँ भीतर के भगवान तो गलती करते ही नहीं है। नहीं। तो हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? भीतर के भगवान ऊपर होनी चाहिए कि ये मन वचन काय के ऊपर होनी चाहिए? मीन्स दूसरों के मन वचन काय पे होनी चाहिए कि अपने खुद के मन वचन काय पर होनी चाहिए? दादा खुद का मन वचन काय पे। जहाँ अपने मन जहाँ तक अपने खुद के मन वचन काय पर दृष्टि है वहां तक इसकी गलतियां दिखेगी। और इसकी अपनी गलतियां तोड़ेंगे तो कमाई ज्यादा होगी कि दूसरों की गलतियां देख देख के उनके कपड़े मुफ्त में धोके देंगे, उनके दाग मुफ्त में निकाल के देंगे, उसमें कमाई ज्यादा होगी। खुद की गलती कहाँ नहीं। कमाई ज्यादा होगी? खुद की गलती को सुधारना। इसके कपड़े धोएंगे उसमें कमाई ज्यादा ना। हाँ। आप दक्ष के कपड़े धोएंगे तो फायदा है कि पापा मम्मी फ्रेंड्स के कपड़े धो के देंगे उसमें कमाई ज्यादा होगी। हम्म, मेरे कपड़े की फायदा होगा। तो दूसरों की गलती दिखती है, पापा मम्मी की, ब्रदर सिस्टर की, या फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की गलतियां दिखती है। वो वो गलती तो बाहर के बाकी प्रकृति के बाकी हुई ना। हाँ। प्रकृति कैसी है तो कि एवर चेंजिंग है, निरंतर परिवर्तनशील है। अभी जो बदलता रहता है उसके लिए आप कितना भी अभिप्राय पूर्वक रखेंगे वो कहाँ तक सही रहेगा? आज हम्म, आज मान लो कि मेरा पढ़ाई में 50% आया। हम्म, आप मान लो कि मैं तो इसकी कैपेसिटी नहीं है, 50% से ज्यादा आने वाला नहीं है। 50% फेल हुआ है और 50% पास हुआ है। ऐसा आप सोच के बैठेंगे तो नुकसान किसको होगा? दादा अपन को, हमारा होगा। हाँ। क्योंकि क्योंकि अभी दादा अभी मुझे ख्याल में आया कि भाई ये मेरी गलती है, तो गलती के ऊपर फोकस रहा तो गलती करना चालू रहेगा कि गलती करना बंद हो जाएगा? धीरे धीरे बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। और गलती में से बाहर निकल गए तो कायम के लिए 50% ही आएगा। ये नंबर ऊपर बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। हाँ, बढ़ता जाएगा। अभी आप जवाब नहीं देते। अभी जैसा हमारे खुद के लिए वैसा ही दूसरों के लिए भी ऐसा ही है ना। हम्म, देखिए, हम दूसरों की टीका निंदा करते हैं, दूसरों की गलतियां देखते हैं। हमने क्या किया? देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्ड्री शॉप चालू की हमने, और सामने वाले के कपड़े हमने फ्री में धो के, इससे आयरनिंग करके, इस्त्री करके वापस दे दिए। अच्छी सेवा है ना? नहीं। सेवा अच्छी नहीं है? नहीं। तब ना बोलते हो। मुझे तो लगा कितनी अच्छी सेवा है। हम पैसे भी नहीं लेते हैं दूसरों से, तो कितनी अच्छी सेवा है। हम्म, देखिए, आप बात समझने की है। तो दूसरों के कपड़े हम सही करके देंगे, दाग निकाल के देंगे, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा? हाँ कुछ मैं मिनस के कपड़े ढंग से धो के वो साफ सुथरा कर दो तो मिनस अच्छा दिखेगा ना। तो हाँ। आप लोग आप सबको आपके पीछे लग जाओ, सबके पीछे भी आप ऐसे, आप ऐसे, आप ये करते हैं, वो करते हैं, तो सब मुझे तो फायदा होने वाला नहीं है। ऊपर से आप लोगों को क्या होगा? ये तो पीछे हाँ पड़ जाते हैं, पॉइंटर लेके खड़े रहते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। दादा। लेकिन यहाँ बात ये समझने की कि यहाँ जो प्रकृति के दोष है, वो प्रकृति के दोष कैसे है? तो कि एवर चेंजिंग है, परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं। अभी जो बदलता रहता है उसके लिए हम कोई भी अभिप्राय पूर्वक रखेंगे वो कहाँ तक सही रहेगा? कितने टाइम के लिए सही रहेगा? नहीं। थोड़े टाइम के लिए सही रहेगा कि लंबे टाइम के लिए सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल थोड़े सही टाइम के लिए सही रहेगा तो हमें क्या फायदा बेटा। होगा? अभी सामने वाला का अपनी प्रकृति के ऊपर फोकस है तो 50% में उसका 70% हो गया,
और हम मानते रहेंगे भाई तो 50% से ज्यादा लाने वाला है ही नहीं, तो नुकसान किसको होगा? सामने वाले को होगा कि मुझे होगा? सामने वाले को। हाँ, देखिए ये समझ में आ जाए तो हम दूसरों के कपड़े धोने की मेहनत करेंगे नहीं तो। नहीं। फ्री में लॉन्ड्री शॉप खोलनी है, नहीं। साबुन हमारा जाता है, पानी हमारा जाता है, वॉशिंग पाउडर हमारा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा आता है, तो सारा पैसा हमारे जेब से जाता है। हाँ दादा। और कमाई क्या होती है? गलतियां कुछ देखते तो दोबारा लॉस ही हो गया, कमाई हुई नहीं। हम्म। तो सामने वाले साफ सुथरे होते जाएंगे और वो सारा मैल उनका धो के हमारे पर हमने डाल दिया, तो बात अच्छी है ना? नहीं। लेकिन इतना समझ लेने का कि भाई आज तक समझ नहीं थी इसलिए गलती कर रहे थे, अभी आज से गलती करना बंद। बराबर है? हाँ। तो ख्याल में आ गया? हाँ। तो अभी लॉन्ड्री शॉप नहीं खोलेंगे? नहीं। हाँ, तो फिर तो कमाई अच्छी होगी। तो मोनिका दीदी आप क्या करेंगे? आज से बिन मांगे स्पेशली स्पेशली करिश्मा के साथ। मैं उससे बिन मांगे सलाह नहीं दूंगी और उसे गलतियां नहीं बताऊंगी। हमेशा वो मैं करती हूँ, गलतियां बताती हूँ तो वो मैं नहीं करूंगी। और जब भी वो पूछेगी तभी मैं बोलूंगी, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। कुछ भी आपको छंछन के आएगा तो आप क्या करेंगे? मैं इरिटेट नहीं होंगी, छोटी है कहकर छोड़ दूंगी क्योंकि मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती। तो उधर ओके। आपको पहले आज्ञा की एप्लीकेशन करने की, तो हाँ। रिलेटिव पॉइंट से खुद से, रिलेटिव पॉइंट से करिश्मा, रियल पॉइंट से खुद का आदमी। तो जिसके जिसके लिए आपको अभिप्राय पूर्वक खड़े होते हो वो शुद्धात्मा है कि प्रकृति का भाग है? प्रकृति का भाग। हाँ, तो प्रकृति तो बदलती रहती है। आप अभी उसको खुद को गलती समझ में आएगी तो फिर वो गलती करती रहेगी। नहीं। पहले आप भी क्या करते थे? आप गलती नहीं करते थे? करती थी। ये सब गलती करते ही थे, लेकिन जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे वो गलती करना बंद हो जाता है। हाँ। तो हाँ। गलती करना बंद हो गया, वही कमाई है। हम्म। तो जिया दीदी आप क्या बाद में करेंगे मम्मी के साथ? अंतस्करण के साथ बातचीत करके ये पक्का करा देने का कि भाई नहीं, गलती सामने वाले की है ही थी। मेरी दृष्टि में गलती थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आया। ये मेरे ग्लासेस है, वो कलर वाले हैं, तो जिस कलर का ग्लास है उस कलर का ही मुझे दिखाई देगा ना। हाँ दादा। जिया दीदी आप क्या करेंगे? ग्रीन कलर का ग्लास है तो कैसा दिखेगा? ग्रीन रेड कलर। हाँ, और मैं बोलूँ कि सारी दुनिया तो ग्रीन है, तो आप मानेंगे? नहीं। नहीं। देखिए यहाँ बात ये है, देखिए हम हमारे ग्लासेस से देखते हैं, तो वो ग्लासेस निकल जाए, खुदा आज्ञा का प्रयोग हुआ तो वो ग्लासेस निकल जाएंगे तो दुनिया जैसे वैसे दिखाई देगी, लोग जैसे वैसे दिखाई देंगे। हाँ। हाँ। मोनिका कौन है आपके साथ? नहीं, वो दादी आई थी इसलिए। अच्छा, ओके। जिया आपने कैसे, क्या आपको लेसन मिला आपको जिया? हाँ, मैं अब मतलब मम्मी की गलती नहीं देखूंगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर। अभी ये कलर ग्लासेस की क्या बात कर रहे हैं मिनेश दादा? तो कलर ग्लास निकाल दिया तो किसी की भी गलती नहीं दिखेगी। हाँ। बात ख्याल में आ रही है? ये ग्लासेस कैसे है, तो ये दूसरों की गलतियां ही देखते रहते हो। वो ग्लासेस हाँ। निकल गए तो किसी की गलती दिखाई ही नहीं देगी। कितना आसान हो जाता है। और करने का भी क्या है उसमें? कुछ करने का है? नहीं। ये खाली केवल समझ पक्की कर लेने की है, वे कैसे ये सब निर्दोष है। पहले वो बात हो चुकी है, अभी दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। एक दो तीन महीने पहले ही बात रिपीट हुई थी। लेकिन यहाँ देख लेने का भी सही मायने में
वो सामने वाला जो मेरे साथ एक अच्छा या गलत व्यवहार कर रहा है, वो गलती उसकी है कि मेरी पुरानी गलती उसके ऊपर प्रेशर कर रही है कि भाई ऐसा ही करो इनके साथ। तो ये बात है वो भीतर समझने के, बाहर बोलने का नहीं है। बाहर किसी को नहीं बोलने का भाई तेरी गलती नहीं है, ये तो मेरी गलती का फल मैं भोग रहा हूँ। बात ख्याल में आ रही है हाँ हाँ दादा। कि अंदर समझने का भाई मेरी पिछली गलती का फल अभी मुझे मिल रहा है, वो परिणाम अभी आ रहा है, तभी उसको जमा कर लो। तो बाहर तो व्यवहार से जो बोलना पड़ता है बोलने की छूट है। ऐसा नहीं कि भाई मत बोलो, कुछ भी मत करो। और ये तो आप नहीं चाहो तो भी रिएक्शन हो ही जाएगा। आपकी इच्छा होती है खुशी को डांटने की, नहीं। फिर भी जैसे वो कुछ भी करेगी उसके साथ ये भीतर इरिटेट हो जाते हैं ना। हाँ। तो उधर अलग करने में इरिटेट कौन हो रहा है, तो मोनिका जी इरिटेट हो रहे हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अलग करेंगे तो ही वो पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। और ये अंतस्करण के साथ बातचीत करके उसको फिट कराना पड़ता है, ये समझ कोई कैसे निर्दोष है, स्वतंत्र करता नहीं है। कोई जो स्वतंत्र करता नहीं है उसका दोष हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। जो इंडिपेंडेंटली कोई भी संयोग पे आधार रखे बिना गलती कर रहा है या गलती कर सकता है, उसकी गलती हमें देखने का राइट है। यहाँ तो कोई स्वतंत्र है ही नहीं। संजोगों के दबाव के आधार पे उनको फर्जियात रूप से करना पड़ता है, तो किसकी गलती देखने की। हमारी। हाँ इतना समझ लेने का, नहीं इसमें दूसरा कुछ करने का नहीं है। करने की अब मेहनत है करने की, तो उधर थकान लग सकती है। यहाँ तो बात केवल समझने की है, और समझना आसान है कि करने का आसान होता है। दादा। जी हाँ। समझने का आसान है। हम्म। तो समझ में फिट हो गया तो बाद में वो अपने आप वो आपके चारित्र में, आपके बिहेवियर में, एक्शन में आएगा। वो तो कोई भी बात आपके एक्शन में बिना समझे, बिना वो उसको 100% समझे बिना कभी भी आचार में, व्यवहार में आती नहीं है बात। बराबर है। हाँ। बराबर है। और काव्या, उसमें आपने क्या ग्रहण किया आज? यही कि दादा हमें अपनी गलती देखने की, दूसरों की नहीं देखने की। ओके दक्ष। आ, दादा आप हर बार गलती दादा अपनी हो, ऐसा अपन को सोच रहे कि अपनी गलती है, और अपन ऐसा नहीं सोचेंगे कि अपनी गलती लिए तो वहाँ पे दादा लड़ाई हो जाएगी। Okay, Taxiba, how will you apply the Gnan? हमें किसी की गलती नहीं देखनी और ना ही उनकी बुराई करनी किसी के पीठ पीछे। तो ज्ञान कैसे यूज करेंगे? हम्म, पांच आज्ञा पहले मेरे तो दादा ये बताया ना, मेरे दादा ने बताया ना, बोलो। हम्म, तीर, आपको मालूम है क्या बोला मेरे दादा ने? बोलू। हाँ बोलो ताक्षिबा। हाँ उन्होंने ये बताया था मुझे दादा ने। नहीं सुनाई देता है ये ताक्षिबा। नो साउंड ये ताक्षिबा, नो साउंड। ओके जिया दीदी क्या बोला मेरे दादा ने आपको? क्या आपने ज्ञान लिया है जिया? हाँ ज्ञान लिया है। हाँ तो क्या करेंगे ज्ञान का एप्लीकेशन कौन सा? सदा ने बोला कि हमें ना मतलब हमारे शरीर
मन वचन काया की भी गलती देखनी है और हमें रियल रियल व्यू पॉइंट से और रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखना है और शुद्धात्मा हाँ के दर्शन। वो प्रैक्टिस करने का रिलेट ओके ओके। तो अभी सबको मालूम पड़ गया। तो ये वीकेंड में क्या होमवर्क लगेगा काव्या? अपनी गलती देखनी है, दूसरों की नहीं। ओके हिताक्षी नहीं कि अपनी गलती देखनी है। आपको तो ज्ञान लिया है ना, तो यू टू अप्लाई द ज्ञान, आई मीन 5 आज्ञा, हाँ राइट? तो हाँ उसमें एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन है तो मैंने ज्यादा को पूछो। मोनिका यू अंडरस्टैंड? हाँ जिया यू अंडरस्टैंड? हाँ ओके। हाँ साक्षी आपको कुछ एप्लीकेशन में कुछ पूछने का है मैंने ज्यादा 5 आज्ञा के नहीं, वीकेंड में, ये वीकेंड में मुझे तो कुछ पूछने का नहीं है। आप आपको पहली 2 आज्ञा क्या है मालूम है? हाँ तो वो अप्लाई करने का है एवरी टाइम। मेरे ज्यादा 2 मिनट में उसको समझा दो। रिलेटिव व्यू पॉइंट, व्यवहार दृष्टि से मैं हिताक्षी भाव हूँ और रियल व्यू पॉइंट निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वैसे रिलेटिव व्यू पॉइंट से मोनिका जी है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। तो हर एक जीव मात्र के भीतर इस तरह से देखने का है। अभी ये ख्याल में रहेगा आपको हाँ कि रिलेटिव और रियल दोनों साथ में दिखाई देगा, दोनों आज्ञा के साथ में प्रयोग होगा तो सामने वाले की गलती दिखेगी? नहीं। नहीं दिखेगी। अभी दूसरी तरह से समझो, रिलेटिव का मतलब क्या है? तो कि जो सचमुच नहीं है, जो सच्चा नहीं है, उसको रिलेटिव बोलते हैं। जो सही में नहीं है उसको रिलेटिव बोलते हैं, व्यवहार दृष्टि से बोलते हैं। और जो सही में है, सचमुच है ही, उसको रियल व्यू पॉइंट से बोलते हैं, निश्चय दृष्टि से बोलते हैं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ तो भाई मैं हिताक्षी बा हूँ, वो सही में आप हिताक्षी बा हो? नहीं वो तो आपको पहचानने के लिए नाम दिया है। कोई दूसरा नाम दिया तो आप बोलते हैं मैं हिताक्षी बा हूँ? नहीं बोलेंगे ना, दूसरा नाम दिया तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ हमें बात ख्याल में आ रही है कि ये तो नाम दिया, वो तो पहचानने के लिए दिया है, मतलब वो 100% सही नहीं है ना, 100% सही तो है ही नहीं। तो सही मायने में हम क्या है कि भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। वैसे हर एक जीव मात्र के भीतर भी स्थिति क्या है, लेकिन सही मायने में जो दिखाई देता है आंख से वो सही नहीं है, रिलेटिव ही दिखाई देता है ना, इससे वो सही नहीं है। वो कुछ भी करता है, मान लो कि आपने मेरा इंसल्ट कर दिया तो मैं ये हाजिर रखूँ भाई हिताक्षी बा ने मेरा अपमान किया, ऐसा मुझे लगेगा तो क्या होगा? अभी खड़े हो जाएंगे, ठीक करना पड़ेगा, खड़े हो जाएंगे, बराबर है ना? भी इधर मुझे दिखाई देगा भाई सही मायने में हिताक्षी बात तो नहीं है, वो तो खाली व्यवहार दृष्टि से है। तो वो खुद करने वाले तो है ही नहीं, उनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं ये करने की। तो कैसा दिखाई देगा? तो हिताक्षी बा मेरा कैसा भी अपमान करते तो मुझे अपमान लगेगा कि हिताक्षी बा ने किया? नहीं लगेगा। वो अपमान नहीं लगा तो फिर मुझे कमाई होगी कि नुकसान होगा?
कमाई होगी। लेकिन यहाँ इतना ख्याल में रखना कि भैया संसार में हम आए किस लिए है। देखिए हम कमाई करने के लिए, पीछे जो गूंच खड़ी करके आए थे वो गूंच बुद्धि खोलने के लिए अभी व्यवस्थित शक्ति कुदरत हमें मौका दे रही है पिछली गलतियों में से बाहर निकलने का। वो गलतियों को हम तोड़ देंगे, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। आसान है ना। प्रैक्टिस करने का। ओके, अब दक्ष का क्वेश्चन है। दक्ष, हाँ आपको क्या बोलने का है? दादा जैसे अपना खेलने में मोबाइल चलाने में अपना मन बहुत लगता है पर पढ़ाई करने में नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? अपना मन इधर उधर हो जाता है जैसे। इसलिए यहाँ क्या होता है कि आपको जहाँ रस और रुचि है वहां आपका चित्त चिपक जाता है। हाँ मन खाली पैम्फलेट दिखाता है, मन और हाँ कुछ नहीं दिखाता है। लेकिन आपका जो चित्त है, हाँ तो चित्त कैसा है तो कि उसको जिधर रस और रुचि है, इंटरेस्ट है और हाँ एफिनिटी है, उधर वो चिपक जाता है। हाँ ये बात समझो, आपको पढ़ाई में जितना रस रुचि है उतनी रस और रुचि खेलने में है कि उससे ज्यादा है। दादा खेलने में। मोबाइल में उससे ज्यादा रस रुचि है। हाँ दादा खेलने में बात ख्याल में आ रही है? देखिए यार, आपको दक्ष के अंतस्करण मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बात कर करके उसको समझाना पड़ता है कि ये खेलना है कि ये मोबाइल है कि दूसरी सब गेम है, वो तो आगे जाके भी मिलने वाली है। तो परीक्षा में हाँ फेल हो गए हाँ तो क्या हमें अगली क्लास में भेजेंगे? नहीं दादा चलो भाई, नेक्स्ट टाइम आप कवर कर लेना, ये टाइम हम आपको आगे चढ़ा देते, ऐसा करते? नहीं नहीं करते तो एक साल किसका बिगड़ा? दादा हमारा। अभी हमारा आपके जो पुराने फ्रेंड्स है वो सब आगे चले जाएंगे हाँ तो कितना मजा आएगा आपको फिर? बिल्कुल नहीं आए। मजा आएगी? नहीं नहीं आएगी। तो परेशानी आपकी कम हुई कि बढ़ गई? दादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? देखो पढ़ाई में इंटरेस्ट कम था इसलिए। हाँ अभी क्या करने का? तो अंदर बोलने का कि अभी मुझे पढ़ाई अच्छी ढंग से करनी ही है, तो मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई करूँ, मेरे अच्छे मार्क आएंगे तो आनंद किसको ज्यादा होगा? आपको आनंद होगा कि पापा मम्मी को होगा? दादा मेरे को। हमें तो सबसे पहले तो आपको ही होगा ना, हाँ तो बाद में पापा मम्मी को तो पता चलेगा ना, तो उनको बाद में आनंद होगा। देखिए यहाँ बात समझानी पड़ती है, पर वो दक्ष को फिट कराना पड़ता है कि ये मोबाइल है या गेम है या टीवी है, वो तो सारे प्रोग्राम बार बार आते ही रहते हैं, रिपीट होते ही रहते हैं। हाँ वो तो बाद में भी आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते बाद में भी? देख सकते। हाँ, ये इम्पोर्टेंस किसको देने का आप? देखो वो अंदर भीतर फिट हो जाना चाहिए कि सबसे मेरा पहला प्राइम इम्पोर्टेंस कौन सा है, पढ़ाई है कि गेम खेलना है कि मोबाइल खेलना है, क्या है? देखिए प्रायोरिटी दादा फिक्स हो गई कि नहीं भाई, मैं अच्छे ढंग से पढ़ूंगा, मेरे अच्छे मार्क आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो भी मुझे अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा, मैं अच्छा ग्रेजुएट बन जाऊंगा, अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ देखिए ये बात समझाने की है। अभी दूसरी तरह से बात समझो। मान लो कि जी आप कौन से क्लास में? जी आप कौन से क्लास में हैं? जिया, आवाज कर। ट्वेल्थ पास। ट्वेल्थ। ट्वेल्थ पास कर लिया? हाँ हो गया। चलो मान लो कि तीर्थ है वो 10th में है,
अभी उसका ध्यान खेलने में और मोबाइल में ही है, तो क्या होगा? 11 12 में मार्क्स कम आएंगे, 12th में भी मार्क्स कम आएंगे, तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी डिग्री में एडमिशन मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। तो फिर आपके फ्रेंड्स अच्छे मार्क लाए तो कौन सी कॉलेज में अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा उनको, आपको थर्ड क्लास कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स भी आपके चेंज हो जाएंगे, हाँ तो नुकसान तो आपको होने वाला है ना। हाँ दादा। अभी दूसरी तरह से बात समझो। आप अच्छे मार्क लाए, अच्छी तरह से पढ़ाई की है, अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया, और अच्छी तरह से आप ग्रेजुएट हो गए, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, बराबर है? हाँ दादा। मान मान लो कि एवरेज सैलरी आपको एक साल की 10 लाख रुपया मिलती है, 5 लाख पकड़ो, चलो 5 लाख पकड़ते हो। अभी आप अच्छे मार्क नहीं लाए, आपको जॉब को 5 लाख की मिलेगी नहीं, कि 2 3 लाख नहीं वाली दादा। मिलेगी फिर? 2 3 लाख। अभी 3 लाख की मिली तो एक साल का 2 लाख का नुकसान हो गया। हाँ दादा। अभी 30 साल के बाद वो 2 लाख रुपए की कीमत कितनी हो जाएगी? अभी उसमें हर साल का इंटरेस्ट ऐड करो, फिर हर साल इंक्रीमेंट आएगा, वो सब ऐड करो तो कितनी वो फिगर कहाँ पहुंचेगी? 2 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, हाँ दादा। बराबर है? हाँ दादा। तो रोज आप 2 घंटे ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो फायदा आपको है कि पापा मम्मी को है? दादा हमको। हाँ, तो इतना समझ लेने का, तो अभी इतना समझो ना कि भाई आप रोज 2 घंटे ढंग से पढ़ेंगे अच्छे तरह से, और जैसे जैसे आगे के क्लास में जाते हैं टाइम बढ़ाते जाएंगे तो लाइफ आपकी बनेगी ना। हाँ। तो आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी आगे जाकर। और अच्छी पढ़ाई नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत और फिर करनी लॉन्ड्री पड़ेगी। शॉप खोलनी पड़ेगी। हाँ। तो लॉन्ड्री वाले को तो कमाई ज्यादा होती है ना, टैक्स भी नहीं लगता है, चलेगा ना? हम्म। वो बहुत सारा मैन होता है, लॉन्ड्री वाला होता है, वो रोज नहीं दादा। बाइक पे सब कपड़े की गड्डी करके लेके आता है, हर जगह से कपड़े लेता, हर जगह कपड़े देता भी है, आयरन किया हुआ, इस्त्री किया हुआ, तो काम अच्छा है ना? नहीं। नहीं, उसमें कमाई तो अच्छी होती है। अभी वो कमाई नहीं करनी तो मेहनत करना, ऐसा तो बोलने का कि आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है तो फिर मेहनत अच्छे ढंग से कर लेना, बराबर है? हाँ। समझ में आ गई बात आपको? हाँ दादा। अभी ये जरा अभी मुझे सोच। 1 करोड़ का लॉस नहीं करना है तो इतना पक्का कर लेना। ओके, ये सोचने की बात है, सब सोचने का ये वीकेंड पे, ये वीडियो वापस देखने समझ का। में ओके, नहीं आया तो दूसरी बार पूछना, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तभी आपको ढंग से समझा दूंगा, आज टाइम भी कम है ना। राइट, ओवर टाइम हो गया। हाँ, इसीलिए अच्छा, ओके। माफ करना, जय मैंने ओवर टाइम जय करा दिया सबको। जय सच्चिदानंद। वीकेंड में अपना देखना, निर्दोष दृष्टि, दोषी दृष्टि, और ये आपके फ्यूचर में जरा सोचने की बात है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। એ મીનાશાજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. પ્રમોદભાઈ, આપણે સોમભાઈ છે, તો સોમભાઈ પદ મૂકશે. જય સચ્ચિદાનંદ પ્રમોદભાઈ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સર્વેને જય સચ્ચિદાનંદ। સ્ટાર્ટ કરું છું। એક મિનિટ મીનાશાજી, તમારો વિડીયો ઓન કરજો ને પ્લીઝ. ત્યાંથી તમારે ત્યાંથી બંધ કરી દેવો.
થઈ પણ ગયું. હું મારું કરતો તમારું થઈ ગયું. કશો વાંધો. ઓકે પ્રમોદભાઈ, યુ કેન સ્ટાર્ટ. યા જય સચ્ચિદાનંદ. જેનો કોઈ શિષ્ય નથી, જાતે કોઈના ગુરુ ન થયા, તો એ દુનિયા ઉજવે છે શ્રી દાદા ગુણ પૂર્ણિમા. શ્રી સહજાત્મ સ્વરૂપજી પરમ ગુરુ સત પ્રત્યક્ષ સ્વયંભૂ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રજ્ઞા કેવળ અવનીમાં. જેનો કોઈ શિષ્ય નથી, જાતે કોઈના ગુરુ ન થયા, તો એ દુનિયા ઉજવે છે શ્રી દાદા ગુણ પૂર્ણિમા. ખુદના અવગુણ ખુલ્લા કરે, પ્રવાસી પહેલા ક્લાસના, દોષ બીજાના ખુલ્લા કરે, પિતરાઈ અચ જામના. આખું જગ જોયું નિર્દોષ, જીવ્યા આત્મન સ્થિરતામાં, પરમાત્મા પદ બેલાડક સ્વાહિર દાદા અસીમા. જેનો કોઈ શિષ્ય નથી, જાતે કોઈના ગુરુ ન થયા, તો એ દુનિયા ઉજવે છે શ્રી દાદા ગુણ પૂર્ણિમા. ઈચ્છા થઈ તે ચાર્જિંગ પોઈન્ટ, અહમ ચાર્જર વિભાવ બીજ, ભાવ કર્મ બુદ્ધિ સમો, તન્મયકારક અશુદ્ધ ચિત, દર્શન મોહે રિચાર્જિંગ, ચારિત્ર મોહે ડિસ્ચાર્જિંગ, માત્ર અવસ્થા નિકાલી, અકરમ પ્રજ્ઞા વિરતિમાં. જેનો કોઈ શિષ્ય નથી, જાતે કોઈના ગુરુ ન થયા, તો એ દુનિયા ઉજવે છે શ્રી દાદા ગુણ પૂર્ણિમા. મહેલા તો માં રહેનારાઓ, સમય થયો ને ખાય છે, કાળી મજૂરી કરનારાઓ, ભૂખ વર્તે પછી ખાય છે. વર્તે એનું નામ જ વ્રત, જાણી માણો આત્મ જ્ઞાન. આત્મા થઈને આત્મા બોલ, અસંગ સાધો સંગીતમાં. આત્મા થઈને આત્મા બોલ, અસંગ સાધો સંગીતમાં. જેનો કોઈ શિષ્ય નથી, જાતે કોઈના ગુરુ ન થયા, તો એ દુનિયા ઉજવે છે શ્રી દાદા ગુણ પૂર્ણિમા. શ્રી દાદા ગુણ પૂર્ણિમા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રમોદ અંકલ કઈ પૂછવું છે આમાં? આ પ્રજ્ઞા કેવળ અવનીમાં એટલે પ્રગટ થયા ને, પ્રજ્ઞા એટલે પ્રજ્ઞા એટલે પ્રગટ થવાનું. હા બરાબર. અવની એટલે દુનિયામાં, પૃથ્વીમાં. ખુદના અવગુણ ખુલ્લા કરે, પ્રવાસી પહેલા ક્લાસના. એટલે પોતાની ભૂલો, ફાઇલ નંબર 1 ની ભૂલો જે જાહેર કરી શકે, કોઈ પણ જાતની શરતો વગર, રિસ્ટ્રિક્શન વગર, જેમ થઈ જાય ભૂલો જાહેર કરી દે, એ પ્રવાસી કેવા કહેવાય? તો એ ફર્સ્ટ ક્લાસના કહેવાય, પહેલા ક્લાસના. બીજા બધા કેવા હતા કે પ્રીમિયર ઇકોનોમી વાળા એવા. સમજાય? પિતરાઈ હજામ એટલે હજામ વાળન ને. આગળની લાઈનની પહેલા વાત કરી લઈએ. હા. કવિરાજ શું કે જેનો કોઈ શિષ્ય નથી, જાતે કોઈના ગુરુ ન થયા. હા.
તો દાદા ભગવાન એક જ એવા પાક્યા તીર્થંકરો સિવાય કે જેમણે કોઈને શિષ્ય તરીકે સ્વીકાર્યા નથી, કે જાતે કોઈના ગુરુ થયા નથી. બરાબર. પણ છતાંય જુઓ આશ્ચર્ય કેવું છે કે તોય દુનિયા ઉજવે છે શ્રી દાદા ગુણ પૂર્ણિમા. હા. કે અહીંયા વ્યક્તિની ગુરુ પૂર્ણિમા નથી યાર. ના, માયલા ભગવાનના ગુણોની પૂર્ણિમા કરીએ વાતો. બરાબર. એટલે એ શેના માટે હતા કે ભાઈ મારી અંદર પણ એ પ્રકારના ગુણો ખુલ્લા થાય એના માટે. બરાબર. સમજાય? અથવા બીજી રીતે કહીએ તો મીનસ શિષ્ય, ફાઇલ નંબર 1 શિષ્ય અને માયલા ભગવાન એ ગુરુ. એટલે મીનસ અંદરના ભગવાનને 100% સિન્સિયર રહે, સમર્પિત રહે, તો એની બીજમાંથી પૂનમ તરફનો જે પ્રોગ્રેસ છે એ જલ્દી થાય. બરાબર. એટલે બહુ સહેલું થઈ જાય. એટલે હવે આગળ જઈએ કે દોષ બીજાના ખુલ્લા કરે પિતરાઈ એચે જામના. હવે જો કવિરાજ કેટલા હોશિયાર છે, વિચક્ષણ છે. કોઈના જામ કહીએ તો કેવું લાગે? સીધું ના લખે એમ, ઇન્સલ્ટિંગ લાગે ને. જો કેવું સરસ વેલ્ડિંગ કરી નાખ્યું. પિતરાઈ ગણાય. એ જે અજામની પ્રકૃતિના ગુણ કેવા હોય સામાન્ય રીતે, લોકોનું એ અવરું અહીંયા કે ત્યાં કે બધે કહેતા ફરતા હોય કે આને આવું કર્યું, પેલા આવું કર્યું, પેલા આવું કર્યું, પેલા આ કરે છે, પેલા કેવું કરે છે. કે આ ધંધો આપણે કે આપણે શું થઈ ગયા? કે આપણે એના જેવા થઈ ગયા એચે જામના. એચે જામ થઈ ગયા આપણે. બરાબર. ના ગમતો તો ભાઈ એ બંધ કરતો કે ધંધો. હવે અહીંયા આખી દાદા ભગવાનની દશા ખુલ્લી કરી. આખું જગ જોયું નિર્દોષ, જીવ્યા આત્મ સ્થિરતામાં. એ પોતે નિરંતર પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં રહેતા હતા, પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ સ્વરૂપે જોતા હતા. એટલે ત્યાં અમને જગત જેમ છે એમ એક્ઝેક્ટ દેખાતું હતું. બરાબર. એટલે એમના જ્ઞાનમાં જેમ જેમ શું દેખાતું કે જગત નિર્દોષ છે. આજે ભૂલો થઈ રહી છે તો પાટલો જે ભરેલો માલ હતો અત્યારે બહાર નીકળી રહ્યો છે, એટલે પ્રકૃતિની ભૂલો છે. એ વાસ્તવિકતા નથી, કાયમની નથી. બરાબર. સમજાય? હા હા. શું થાય કે ચોર તરીકે જોયો આપણે એટલે કાયમ માટે ચોર થઈ ગયો. હા. તો પછી એ ચોરી કરતો બંધ થાય તો આપણને અંદર શું ચાલે? ચોર જ છે. ચોર જ છે, જોજો ભાઈ એની બાજુ ના બે. તો વાત નીકળે એટલે કહું, વડોદરામાં સત્સંગમાં એક મહાત્મા આવતા હતા. પેલી નીતિ અનીતિ ને બધી વાત નીકળી ને, એટલે ભાઈની હિંમત ખુલી ગઈ. રોજ શૂટર બૂટર થઈને આવે, પેલી બ્રીફકેસ લઈને આવે ને પછી અમને પેપર ફોડ્યું કે દાદા મારો ધંધો તો ગજવા કાપવાનો છે કે હું લોકોના ગજવા કાપું છું. ઘરે મારી પત્ની ને બધાને એવું જ છે કે હું મોટો ઓફિસર છું કંપનીમાં. સમજે? હા. હવે આ વાત સાંભળ્યા પછી આપણે એમની બાજુમાં બેઠા છીએ તો ઠંડક વધી જાય ને. પણ જુઓ મહાત્માના અંદર વિચારો, પણ દાદા કેવા હતા કે દાદા તો એકદમ નોર્મલ જ હોય. દાને ક્યારે અંદર એવું ના થાય કે આ ખિસ્સા કાતરું ક્યાં આવ્યો. વાત સમજે? કે એ અહીંયા આખું એમને એ રીતે જીવી બતાવ્યું છે. ના તો મેં મારી સામે જોયેલું જ પાછું, એટલે મને થોડું અત્યારે તાદરસ થઈ જાય, મારી નજર સામે દેખાય. બરાબર. એટલે આગળ કહ્યું પરમાત્મા પદ ભેલાડક સ્વાહીર દાદા અસીમાં. કે આપણને શું કહ્યું હતું કે દાદા પરમાત્મા પદ ભેલાડી દીધું.
મફતમાં આપી દીધું વગર માગે. કે એ કેવી અસીમ કૃપા થઈ એમની, કેવી કરુણા વરસાવી, ત્યારે આપણને એ પદમાં બેસાડે ને. હા. ઈચ્છા થઈ તો ચાર્જિંગ પોઈન્ટ, અહમ ચાર્જર વિભાવ બીજ. જો અહીંયા મોબાઈલ ને ચાર્જર એ તો બધા પછીથી આવ્યા. બરાબર. તો એ પહેલાથી લખાયેલું હમ છે. એ જમાનામાં તો પેજર એ નહોતું. બરાબર. કોર્ડલેસ ફોન માંડ માંડ આવેલા હતા. એ જમાનામાં આવું લખાયું છે. બોલો. બરાબર. ઈચ્છા થઈ તો ચાર્જિંગ પોઈન્ટ એટલે પ્લગ કરો. અહમ ચાર્જર વિભાવ બીજ. ચાર્જર કયું? કે અહમ. અહમ. અહંકારના આધારે ચાર્જિંગ થયેલું ચાર્જર થયું. એ ચાર્જર તરીકે કામ કરે છે. એનું ફળ શું થાય કે વિભાવ બીજ. ઈચ્છા થઈ એટલે શું થાય કે ત્યાં આગળ ઉન મિનસની માન્યતા સાથે આપણે જે કંઈ પણ વ્યવહાર કર્યો કે એના આધારે ત્યાં ચાર્જિંગ થઈ ગયું. ત્યાં અભિપ્રાયપૂર્વક જે પક્ષમાં રહ્યા તમારા એ પ્રમાણે ચાર્જિંગ થઈ ગયું કે આ બહુ સારા છે, કે આ નકામા છે, આની જોડે વ્યવહાર રખાય, એની જોડે ના કરાય, આ તો કે આમ આવું જ કરે, એવું જાત જાતનું અંદર ચાલ્યા કરતું હોય. બરાબર. એ સામાન્ય કરતા સ્વરૂપે જોતા હોય. કેમ તો કે મિનસ થઈ જવું માટે. એટલે મિનસ જે અંદર વિચારો આવે એ વિચાર જોડે બેસી જાય એટલે ત્યાં અભિપ્રાય એના પક્ષમાં રહ્યો એટલે ત્યાં ચાર્જિંગ થઈ ગયું હવે. એટલે ચાર્જિંગ પોઈન્ટ થઈ ગયો ત્યાં. ભાવ કર્મ બુદ્ધિ સંમોહ તન્મય કારક અશુદ્ધ છે. તો કે અહીંયા ત્યાં આગળ આખું કઈ રીતે પ્રક્રિયા થાય છે એ સમજાય આખી. બરાબર. કે ત્યાં અંતસ્કરણ જો તન્માયકાર પણ થઈ ગયું, હું શુદ્ધાત્મા જે હાજર ના રહ્યું એટલે ચિત્ત ક્યાં રહ્યું કે અશુદ્ધિમાં. એટલે એ અશુદ્ધિના આધારે ત્યાં આગળ નવું ચાર્જ થઈ ગયું. એટલે ત્યાં બધાની સહી થઈ ગઈ એ ચાર્જિંગના એગ્રીમેન્ટ. હવે આગળ પાછો વધારો ખોળ પાડે. દર્શન મોહે રિચાર્જિંગ. પેલું તો ચાર્જિંગ થઈ ગયું. ફરી રિચાર્જ કેવી રીતે થાય? કે દર્શન મોહે રિચાર્જિંગ. તો હું મિનિટ સુધી માન્યતા છે ત્યાં સુધી નવું રિચાર્જ થયા જ કરે, રિચાર્જ થયા જ કરો. ઓટો રિચાર્જ. પેલું તો ઓટો રિચાર્જ ના કરેલું હોય મોબાઈલમાં, તમારી કાર્ડની ડિટેલ કે વોલેટ તમે અંદર કનેક્ટ ના કર્યું હોય એની જોડે તો તમે મેન્યુઅલી રિચાર્જ કરવું પડે ને. કે અહીંયા હું મિનિટ સુધી માન્યતા ત્યાં સુધી શું થાય કે એ દર્શન મોહના અંદર રિચાર્જિંગ થયા જ કરે ઓટોમેટિક. ચારિત્ર મોહે ડિસ્ચાર્જિંગ. એટલે અત્યારે જે પરિણામ આવી રહ્યું છે શું થાય? ડિસ્ચાર્જ ભાગ થયો. કે મહાત્માની સ્થિતિ કેવી છે? તો કે એને જો અંદર સમજણમાં રહે કે માત્ર અવસ્થા નિકાલી અકરમ પ્રજ્ઞા વીરતીમાં અકર્મ કે જે સંજોગ બહાર પરિણામમાં આવી રહ્યા છે એ કે સંજોગમાં પોતે બેસે નહીં, પોતે એમાં સહી કરે નહીં. બરાબર. એટલે ત્યાં રિચાર્જિંગ થાય નહીં. નવો એગ્રીમેન્ટ સાઇન થયો નહીં એટલે રિચાર્જિંગ થયું નહીં. નવો ચારિત્રમાં આવવાનો કે ના જૂનો જેટલો તો છે એટલો આવશે બહાર, નવો ના. બરાબર. મહેલાતોમાં રહેનારો સમય થયો ને ખાય છે. આજની જનરેશન આપણી કેવી છે કે મોટા મોટા ઘરમાં રહેતા હોઈએ, ભૂખ લાગે ને જમીએ તો સમય થઈ ગયો એટલે જમી લઈએ. સમય થાય ત્યારે સમજાય? હા. કેમ? તો પેલા ઘરવાળા બુઓ પાડે, ભાઈ જલ્દી ખાઈ લો ભાઈ, નહીં તો મારા વાસણ સાફ કરવા પડશે. ઇન્ડિયામાં તો કહી દે. ત્યાં તો તમારે ત્યાં તો ના કે તમે ધોઈ નાખજો મોડા જમવું હોય તો એવું કહી દે. ઇન્ડિયામાં તો પુણ્ય સારી કહેવાય ને. એટલે એનો શું કહે કે ભાઈ તમે વહેલા ટાઈમસર જમી લો, નહીં તો પેલી કામવાળી આવીને જતી રહેશે, વાસણો પડી રહેશે, હું ધોવાની નથી એમ. બરાબર. એ ત્યાં બુઓ પડે પાછી. એટલે ટાઈમ થયો ભૂખ ના લાગે તો ખાઈ લેવું પડે.
તો કે એની સામે જે મહેનત મજૂરી કરનારો વર્ગ છે એ કેવો છે? એક ભૂખ લાગી હોય અને કકડીને ને પછી ખાતો હોય. આપણે તો વગર ભૂખે અંદર ઓરી દઈએ. ભૂખ ના લાગી હોય તોય. કે પેલી કહેવત સાંભળી, અંદર પડે પડે ગુણ કરશે એમ. હા. પડે પડે ગુણ કરે છે કે અવગુણ કરે છે તો પછી અનુભવ જ ખબર પડે. યા તો પેલાની તબિયત બગડે નહીં. ના. આટલા કોરોના થયા તો મજૂરો કેટલા મજૂરો મરી ગયા આમાં? વાત સમજે? હા, સમજાય. બહુ લિમિટેડ મર્યા હશે. લિમિટેડ, યા. એની અમે જે વ્હાઈટ કલર જોબ વાળા કેટલા ગયા? બહુ. પર્સન્ટેજ જો પેલા 70-80% ગયા, અમે 20-30% માર ગયા હોય. આ તો વધારે બોલું છું. સમજાય? બરાબર. વર્તે એનું નામ જ વ્રત. વ્રત કોને કહેવાય? કે જે વર્તે, મારવું ના પડે, તમારા ચારિત્રમાં આવી ગયેલું હોય. કે તમને વર્તવું હોય તો ત્યાં તમારે શું કહેવાય? કે જાણી માણો આત્મ જ્ઞાન. ત્યાં ખાલી આપણે જોવા જવાનું સ્વભાવમાં જ રહેવાનું હોય ત્યાં. બરાબર. તમે આ કોને વર્તી રહ્યું? તો મિનેશને વર્તી રહ્યું છે, પ્રમોદભાઈને વર્તી રહ્યું છે, હું શુદ્ધ આત્મા. બરાબર. બરાબર વર્ત્યું ના વર્ત્યું, હાજર રહ્યું જ્ઞાન કે હાજર ના રહ્યું, તો કે આપણે જોનારા જાણનારા. આત્મા થઈને આત્મા બોલતો, હું આત્મા છું, આત્મા થઈને બોલતો કામનું છે. બાકી તો પેલો પોપટે બોલે કે હું આત્મા છું, તો આત્મા થઈ જાય. હવે જો કવિરાજે કેવો પ્રાસ બેસાડ્યો છે કે આત્મા અસંગી છે. તમને પ્રાસ કેવો બેસો? અસંગ સાધો સંગીતમાં. વાત સમજાય? હા. કે જે સંગી આત્મા નથી, મન વચન કયા છે સંગી આત્મા કહેવાય. એની જોડે અસંગ સાધો, એટલે અસંગ સાધો એટલે શું? ત્યાં કે આની જે માન્યતા છે અહંકારની, એ માન્યતા ફેરવી નાખો. બરાબર. એટલે જે સંઘ મન વચન કયા જોડે હતો એ સંઘ એનો આત્મા જોડે કરી નાખો, મહિલા ભગવાન જોડે. મહિલા ભગવાન જોડે સંઘ થઈ ગયો તો ભાઈ રિચાર્જિંગ કે ડિસ્ચાર્જિંગ કશું બાકી રહે? ના રહે. કશું ના રહે. મોક્ષ બોધવો પડે? ના. કે ના, એ તો હમે જ આવી જાય. કેવી સરસ વાત કરી કવિરાજ કે અહીંયા ગુરુ પૂનમ એટલે ગુણ પૂજા છે આખી. બરાબર. કે એવા ગુણો મારામાં પ્રગટ થાય તો કે ગુણ આપણને જેટલા જેટલા દેખાય જ્ઞાની પુરુષમાં, એના નિધિધ્યાસના ફળ સ્વરૂપે આપણી અંદર એ ગુણો ખુલ્લા થતા જાય. બરાબર. ખુલ્લા થઈ ગયા તો બીજમાંથી પૂનમ કરવી ના પડે, ભાઈ થઈ જાય. બરાબર છે? કે પૂછવું છે બીજું? બહુ સરસ. આ જે છેલ્લા 3 અસંગ સાધુ સંગીતમાં, એ 3 શબ્દોમાં આખું કવિરાજે બહુ સરસ સમજાવી દીધું છે. આખો સાર મૂકી દીધો પાછો અમે. હા. હવે આમ જો તો કોન્ટ્રાડિક્શન મૂક્યું છે પાછું. યા. વ્યવહારથી જુઓ તો કોન્ટ્રાડિક્શન લાગે. યા. મન વચન કે ની જોડે સંગ કરીને ત્યાં અસંગ કેવી રીતે થવાય? બહુ સરસ. પણ જે ફોડ પાડ્યો એના આધારે આપણને સમજાય કે ભાઈ મહિલા ભગવાન જોડે સંગ કરવાનો. બરાબર. મન વચન કા જોડે ફાઇલ નંબર 1 જોડે નહીં. ત્યાં પણ અસંગ સાધ્યો કહેવાય. બરાબર. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. મિનેશાનંદજી, માં આત્મા થઈને આત્મા બોલે કેવી રીતે થાય? આ આત્મા હવે જ્ઞાન લીધા પછી ખબર પડી ગઈ કે હું આત્મા છું, હું સોહમ છું નહીં. તો પણ એ છતાં બી જે બોલે છે એ તો સોહમ જ બોલે છે ને? એટલે અહીંયા આ કયા સંદર્ભની વાત છે? જગત આખું નથી કહેતું કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું આત્મા છું, આત્મા છું. કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ બોલવાથી આત્મા થઈ ગયા? ના.
તો કે ના, તો કે આત્મા થઈને આત્મા બોલો તો એની કિંમત છે, એમ એવું કહેવા માંગો. આ પોપટ રામ રામ બોલતો હતો, એને શું સમજાય? હું રામ ક્યાં છું, રામ દેખાય એને? ક્યાં રામ સમજાય એને? એ પોતે જ રામ બની ગયો હોય. એટલે એને ખબર જ નથી ભાઈ રામ એટલે શું. હા એને તો એટલું ખબર પડે કે રામ રામ બોલવું એટલે મને મરચું મળે છે ખાવા માટે, એ જામફળ મળ્યું મને રાઈટ. એમ. એટલે એને કિંમત રામ એટલે શું થયું, મને ખાવાનું મળે છે એટલી કિંમત એને. જ્ઞાન લીધા પછી ઘરમાં ઘરમાં નાના છોકરાઓ હોય હા તો બા દાદા શું કરે, તો ભગવાનના ફોટા આગળ લઈ જાય, એને પગે લાગે, એ જે કર જે કર જે કર, એટલે પેલો જે કર એટલે પેલો એને પ્રસાદ આપે ખાવા માટે. હા એટલે ભગવાનની કિંમત એને શું થાય, તો કે પ્રસાદ જેટલી. પ્રસાદ જેટલી. અને એવું નામ છે કે આ ખરેખર ભગવાન છે. કે એ એવી રીતે અહીંયા હું આત્મા છું, આત્મા થઈને બોલું તો તારું કામ નીકળી જાય. હું મિનસ થઈને બોલું કે હું આત્મા છું, આત્મા છું, તો મારો શું દાડો વરે? કશું ના. સમજાય? એટલે એ સંદર્ભમાં કહ્યું છે કે આત્મા થઈને આત્મા બોલ. એ સંદર્ભ આગળ લઈ ગયા ને અસંગ સાધો સંગીતમાં કે આત્મા થઈને આત્મા બોલતો શું થયું કે અસંગની જોડે સાધો સાધી લીધો. ને ત્યાં સંગીપણું કોની જોડે કર્યું, કે મહિલા ભગવાન જોડે, જે પ્રકૃતિ જોડે હતું. ત્યાં થઈને ત્યાં સુધી આત્મા થયા વગર આત્મા બોલતા હતા. હવે આત્મા થઈને આત્મા બોલીએ એટલે ત્યાં આપણી પૂર્ણાહુતિ, ફાઇનલ એકની પૂર્ણાહુતિ થતી જાય. આત્મા થયા વગર આત્મા બોલે તો પૂર્ણાહુતિ ના થાય. બરાબર છે, સમજાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. કોઈ પ્રશ્ન? દર્શભાઈ, અમીબેન. પદમાં જ હતો, ફરી શેર કરશો પદ? હા યા જે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ છે ને, આ શ્રી સહજાતમ સ્વરૂપજી બ્રહ્મગુરુ, એ આખું સમજવું હતું. અને એક બીજો બી હતો, મિનેશ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. પેલા આ પતાવી દે પછી બીજા પર દીધું. હા હા ઓકે. એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્ર જય મંત્ર આપતા હતા, એને આ કહેતા સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ એવું બોલ્યા કરવું. બરાબર. સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ ક્યારે કહે કે સહજ આત્મ સ્વરૂપ જેનું ખુલ્લું થયેલું હોય એવા આપણને ભેગા થાય તે પરમ ગુરુ કહેવાય. બરાબર. તો એ પ્રત્યક્ષ કહેવાય આપણા માટે. કે ભગવાન સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય આપણી સામે. બરાબર. ખાલી શબ્દથી બોલવાથી એ દશા ખુલ્લી થાય નહીં. અહીંયા દાદાએ શું કર્યું કે જે અહંકાર પહેલા કહેતો કે હું જ દર્શ છું, એ જ અહંકાર આજે શું કહે કે હું શુદ્ધ આત્મા છું. જેમ જેમ ભરેલો માલ ખાલી થતો જશે, કર્મોની ટાંકી ખાલી થતી જશે, એમ દરઅસલ પરમાત્મા સ્વરૂપ ખુલ્લું થતું જાય. એટલે અત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું એ શબ્દનું અવલંબન છે. બરાબર. દર્શ છું એ 100% અવલંબન હતું. કે અવલંબનના પર્સન્ટેજ ઘટ્યા ને અત્યારે શું કહેते કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એ શું થાય કે સ્ટેપિંગ સ્ટોન છે. બરાબર. શેના માટે તો કે ત્યાંથી આગળ વધવા માટે. કઈ બાજુ તો કે નિરાલંબ દશા બાજુ આગળ વધવા માટે. બરાબર. કે હવે જેટલું ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ફોકસ રહે એના આધારે ફાઇલ નંબર 1 ની ભૂલો દેખાતી જાય અને ભૂલો ભાગતા જાય પ્રતિક્રમણ કરીને. તો શું થાય કે ત્યાં ચિત્ત શુદ્ધિ થતી જાય, મનોત્યાની શુદ્ધિ થતી જાય,
એ મહિલા ભગવાન એટલા ખુલ્લા થતા જાય એટલે એટલી નિરાલંબ દશા ખુલ્લી થતી જાય બરાબર. એટલે કેટલું સારું થઈ જાય. સાચી વાત છે. અને એ ખુલ્લું થાય એના પછી જે બધા અભિપ્રાય આપણે બાંધતા હોઈએ એ ઓછા હમ. થાય, રાઈટ? એટલે પછી અભિપ્રાય પૂર્વક રહે ને ત્યાં હમ. આ સમજણમાં જેટલું રહે પણ તમને આજ્ઞા હાજર રહે કોઈ રિલેટિવ ઉપરથી વ્યક્તિ છે જીવ છે રિયલ ઉપરથી શુદ્ધાત્મા છે હમ. તો સામેની વ્યક્તિ ગમે તેટલો નેગેટિવ વ્યવહાર કરે તો એ આજ્ઞા સ્વરૂપે હાજર રહે કે ના રહે પછી અરે ને આજ્ઞા હાજર રહે તો પછી એની ભૂલો દેખાય ના એના દેખાય. માટે અભિપ્રાય પૂર્વક ઉભા થાય પછી ના. ના થાય એટલે સાચી કે વાત. સ્વયં કોઈ વિજ્ઞાન સ્વરૂપે એમ કે આ વિજ્ઞાન કેવું છે કે સ્વયં ક્રિયાકારી છે હમ. એ સમજી લીધું તો એ જ્ઞાન એની સાથે ક્રિયા કર્યા જ કરે તમને સમજ પડે કે ના પડે તો એ ક્રિયા તો કર્યા જ કરે બરાબર. તો સમજીને કહો તો એનો આનંદ અલગ વર્તે તમને હમ. કે સમજણ તમને તમારા ચારિત્રમાં આવતી જાય બરાબર છે. સમજ્યા વગર કરો તો એ ચારિત્રમાં આવતા ટાઈમ લાગે હમ. તો સમજીને કહો તો ચારિત્રમાં આવવાની સ્પીડ વધી જાય એની. બરાબર છે. પેલો ઉતાવળ હોય તો આપણે બધું સમજી લેવાનું તો સાચી આમ વાત. તો આપણે કેવી ઉતાવળ છે ભજીયા ને જલેબી ખાતા ખાતા એન્જોય કરતા કરતા મોક્ષે જવાનું આપણે ખોટી ઉતાવળ કરવાની નહીં આપણે. બરાબર. તો એમાં મિનેશ આનંદજી એક વસ્તુ છે, તમે પેલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને ચોરનું અને એમાં અભિપ્રાય જે બંધાય, બરાબર? તો હમ. પ્રકૃતિ એવું બતાડે કે ચલો પહેલા તો કોઈ માણસનું આપણે એવું દેખાયું એટલે પહેલા તેને દોષી માની લીધો અને પછી અત્યારના જમાનામાં એવું કે યુ હેવ ટુ બી કોશિયસ, રાઈટ? તો તમે એવું અંદર સહેજ રાખશો કે ના થોડું સંભાળીને રહેજો અને પછી એ બિહેવિયર ન દેખાય તમને માણસમાં 2-3 વાર ના દેખાય એના પછી મળ્યા પછી તો પાછું ચોથી પાંચમી વખતે પાછું એ પ્રગટે. તો પેલો જે અભિપ્રાય બાંધ્યો હોય ને એ જે છોડ્યો હોય એ પાછો દ્રઢ થઈ જાય કે આ તો એટલે અહીંયા ચોકીને તો રહેવાનું જ છે પણ ખબર નહીં કઈ રીતે રહેવાનું. એટલે પછી એવું થાય કે એની પ્રકૃતિ એવી હશે, સંજોગ એવા હશે, પણ પાછું જે પેલું આમ થાય ને એટલે પછી બધું ધોવાઈ જાય. તો એમાં કઈ રીતે? એટલે ખરેખર શું છે કે ત્યાં જો સમજણમાં ફિટ થઈ ગયેલું હોય ને હમ. તો એ સમજણ કામ કરો પછી બરાબર. પેલા અભિપ્રાય પૂર્વક ચડી ના વાગે એ સમજણ કઈ એનો રીતે? બહાર નીકળે ખરો હમ. અભિપ્રાય પૂર્વક બહાર આવે ખરા પણ પોતે એના પક્ષમાં ના રહેશે બરાબર. એની જોડે મિત્રતા ના કરે નવો એગ્રીમેન્ટ સાઇન ના કરે બરાબર. કિંમત તો એની જ છે ને. હા હા, ડેફિનેટલી. એમાં અને એ શું થયું જાગૃત રાખીએ અને શું શક્તિ માંગીએ કે આ સાઈન ના થાય? એટલે ત્યાં આગળ શું છે તો કે ત્યાં આગળ ખાલી નક્કી પણ નિશ્ચય જોઈએ હમ. ને સાથે શું જોઈએ તો કે મારા આજ્ઞામણીનો ઉકેલ લાવવો છે બરાબર. અને વાતચીતનો પ્રયોગ કરી કરીને આની ફાઇલ નંબર 1ની મિનસની સમજણ ફેરવતા રહેવાનું બરાબર. છે કે એને જે સાચું લાગે છે અને વાસ્તવિકતા છે બંનેને સમજાવી કરો હમ. વાસ્તવિકતા સમજાઈ જાય પછી શેડો ઉભો રહે પછી શેડો સમજણ ઊભી રહે ના ખોટી વાસ્તવિક. સમજણ પછી ઊભી રહે કે જતી રહે ના ના, જતી રહે. જતી રહે હમ. તારી ગાડી ચલાવતા ના આવડતો હોય ત્યાં સુધી કેટલી બીક લાગતી હોય હા. તારું અથડી જશે પેલો સામે અથડાડી જશે કે આપણી ગાડી આમ જશે ને આમ અડી જશે કે કેટલું યા. બધું ચાલતું હોય પણ તમારો નિશ્ચય છે કે ના ભાઈ મને આવડી જશે ને હું શીખી જ લઈશ ને બધું એક્સિડન્ટ નહીં કરવું એમ હમ. કે પણ ના તો આવડી જાય ને આવડે. પણ જેને અંદર પહેલેથી જ અંદર ઢીલું ઢીલું ચાલતું હોય હારું આ તો બહુ અઘરું છે બહુ અઘરું છે હમ. લોકો બધા ગમે તેમ જ ચલાવે છે એવું અમારે કેવી રીતે આપણાથી ચલાવાય તો એને અઘરું આવડે પડે. નહીં એ પાછળ એક્ઝામ નાપાસ થઈ જાય ગમે તેટલું આવડતું હોય તો બરાબર. તો એટલે મિનેશ આનંદજી એમાં પછી બહુ આમ અહમ કરીએ ને કે આવડે છે તો પાછું ઠોકાઈ પણ જાય છે. તમને તો ખ્યાલ જ છે, રાઈટ? હા એટલે આ એ તો આ
એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે અહીંયા અહમ કરેલો કામ લાગતો નથી ને બોક્સ માર્કમાં. બરાબર. બીજું શું છે કે નિયમ કેવો છે કે તમે જેટલો ગર્વરસ ચાખો ને એ તમને વહેલો મોડો માર ખવડાવ્યા વગર રહે નહીં. બરાબર. માર ખવડાવે અવશ્ય ખવડાવે જ. જેની પુણ્ય સારી હોય અને જલ્દી એને આગળ વધારવો હોય તો એને જલ્દી માર ખવડાવે. જેને નીચે પાડવો હોય કુદરત એને શું કરે તો કે એને એની ભૂલ જ ના સમજાવવા. બરાબર છે. એટલે આપણે આને કહેવાનું કે ભાઈ તું ભૂલ પકડતા રહીશ ને આગળ વધતો. બહુ અનંત અવતારથી લોકોની ભૂલો જોઈ આપણે લોકોના કપડા મફતમાં ધોઈ આપ્યા. હવે ધોબીઘાટમાં મફતમાં કરવો નથી. હવે તો તારો જ ધોબીઘાટ થયો, તને જ ધોવાનો. સાચી વાત છે. પાયા તને જ મારીશ કે બીજાને નહીં મારું કપડામાં. બરાબર છે. હજુ વોશિંગ મશીન એવું હોદ્યું નથી, કોઈ હોદ્યું નથી કે ભાઈ અંદર જઈએ અને બહાર નીકળે તો ધોઈને ચોખ્ખા થઈને આવી જઈએ. દાદા ભગવાન આપણને વોશિંગ મશીન આપ્યું આ પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાનનું. ગમે તેવી ભૂલો હોય એટલે તમને તમારી ભૂલો દેખાય એટલે 100% ભૂલ સમજાઈ ગઈ તો એ ડાઘ 100% જતો રહો તમારો. બરાબર છે. ઉજરા થઈ જાવ, ઉજરા કરવા ના પડે કોઈએ તમને. ભૂલ વગરના 100% થઈ જાવ તમે ત્યાં. એટલે આપણે માટે મહત્વ માટે બહુ સહેલું છે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી. એટલે ત્યાં સમજણ મળી છે તો કામ કાઢી લઉં છું, નક્કી પણ થઈ જવું છું કે આવતા વર્ષ મારે કામ કાઢી લઉં. ના કેમ મિત્રો? બરાબર. દાદા એમનું કામ કાઢી લીધું ને. યસ. આપણને જેવું દેખાય જેવું દાદાને દેખાતું હતું ના, વધારે સારું દેખાતું. આપણને લોકોની પ્રકૃતિ દેખાય જેવી દાદાને દેખાતી નથી. ના, નિર્દોષ દેખાતા હતા બધા. દાદા તો જેવા જેવા દેખાતા, ટ્રાન્સપરન્ટ દેખાતા હતા. એટલે એનો માલ કોઠા કબાડા વાળો ભર્યો તો કોઠા કબાડા વાળું બધું જ દેખાતું હોય, પણ છતાં દાદા એના પક્ષમાં બેસતા નતા. સાચી વાત છે. ને આપણે દાદા કરતા આગળ વધેલા એટલે આપણે એના પક્ષમાં બેસી જઈએ. બરાબર. આગળ વધેલા કહેવાય ને તો જ પક્ષ લઈ લઈએ ને પાછું. એટલે પક્ષ લઈએ છે પણ બહુ પાછળ છે એવું કહેવાય. પાછળ પડીએ ઉડતા થોડું આગળ પેલા 5 ડગલા આગળ 50 ડગલા નીચે ઉતરી ગયે તો ફાયદો શું થાય? સાચી વાત. આપણે સાપ સીડીની ગેમ નતા રમતા આપણે? હા હા. તો બસ સાપના મોઢામાં આવી જઈએ આપણે આ ગરવર શાકવાળી કે જઈએ તો. સાચી વાત. સીધા 99 પરથી 2 પર આવી જાય કે 10 પર 8 10 ઉપર આવી જાવ તમે. કેટલો મોટો ફાયદો કહેવાય. સંસારમાં એટલું ફરવાનું વધારે મળે, ટર્નઓવર એટલું વધારે થાય ને આપણે. પાછા કઈડે ને પાછા બધા સાપ પાછા 99 સુધી પહોંચતા. એ તો કોને દેખાય છે એવું? એ જો સમજાતું હોય તો ફરી માર ખાય નહીં ને કોઈ. હા. આટલું સમજી લેવાનું ત્યાં આગળ. સાચી વાત છે. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજો પ્રશ્ન હતો તમારો કે? હા, પેલો બીજો પ્રશ્ન હતો ને પદમાં જ હતો. ના ના, એ તો આવી ગયો. આજ હતો પેલો ચોર વાળો એક્ઝામ હતો ને, બંનેને લિંક કરી દીધું. ઓકે ઓકે ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ નવીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ નવીબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ સોમભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદમાં એવું આવ્યું ને કે ખુદના અવગુણ ખુલ્લા કર, તો અહીંયા અવગુણ ખુલ્લા કરવા એટલે મને એવું સમજાય છે બરોબર છે કે ઘરમાં કે કોઈ આપણા ટેવો કે આપણો સ્વભાવ જે છે એ કોઈને પૂછતું હોય ને એ આપણને બતાડે કે આ તમે આવું કરો છો, આમ નથી સારું, આમ ના કરવું જોઈએ, તો એ આપણે એક્સેપ્ટ કરી લીધું એટલે આપણે ખુલ્લા કરી એમને આપણા અવગુણ ખુલ્લા કરીને આપણે એવું કહેવાય.
એટલે તે પ્રકૃતિની કે ટેવોની વાત નથી, એ ખુદના અવગુણ ખુલ્લા કરે ભૂલની વાત છે આખી. ઓકે, અહીંયા ટેવોનો નહીં, ઓછા. એટલે એ તો બહુ નાની વસ્તુ કહેવાય, પણ જે પોતાની ભૂલો જે થાય છે ફાઇલ નંબર 1 ની, એ ફાઇલ નંબર 1 પોતાની બધી ભૂલો કોઈ પણ જાતના પડદા વગર ખુલ્લી કરી શકે, એને ફર્સ્ટ ક્લાસના પ્રવાસી કહેવાય. એ હિંમત લાવે ક્યાંથી એટલી? આજે સામાન્ય દરેકને શું થતું, એવું મારી ભૂલ જાહેરમાં કહી દઉં એમ તો લોકો મારા માટે શું વિચારશે? એટલે ત્યાં આ સમજણ કામ કરતો ત્યાં સુધી એ પોતાની ભૂલ જાહેર કરી ના શકે, ખુલ્લી કરી ના શકે. એક મિનિટ મિનિટ સોરી, અહીંયા હોલ્ડ કરો, એક મિનિટ આપને હોલ્ડ કરાવજો, સોરી. તો મને ખાલી આમાં પેલા સ્ટાર્ટિંગ જ સમજાવો કે આપ ભૂલ કોને કહેવા માંગો છો, કે જે કપટનો ભાગ છે એને કશાયને કહેવા માંગો છો? એટલે જે ભૂલો થાય છે બધી જાય ગઈ, એમાં કોઈ આપણે રિસ્ટ્રિક્શન નથી મૂકતા. ઓકે, મારે કોઈના માટે અભિપ્રાય ઉભો થયો, કોઈના માટે પૂર્વગ્રહ ઉભો થયો, કોઈના માટે ચિત્ત ખેંચાયું, કે બધી જે ક્રોધમાન મારું રાખ્યો સબરે જે દોષો થાય બધા જ આવી ગયા. અચ્છા, 18 પાપ સાને કે આવી ગયા, કશું બાકી રહ્યું નહીં આમ. એટલે આ મન વચન કે આના ભાગમાં જે ભૂલો થાય બધી ભૂલો આવી ગઈ. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ત્યાં એક ભૂલનો પક્ષ ના હોય. કેમ તો કે ભૂલ કોની છે? મિનેશ નહીં. તો મિનેશ તો હું છું જ નહીં. તો ભાઈ ત્યાં મિનેશ આપણે કહીએ તો તારી ભૂલો જાહેર કર, તો તારી તો ભૂલ છે જ નહીં, તું આ છું જ નહીં, તો તને શું વાંધો છે જાહેર કરવામાં? ખુલ્લા થવા વાંધો શું છે? એક ભૂલો થઈ તારી એટલી હિંમત ખુલશે તો તારો પુરુષાર્થ આગળ વધે ને. બીજી રીતે સમજો કે ભાઈ આજે બહાર કહેવાય નહીં, ખાનગીમાં કહેવી પડે એવી ભૂલો હોય ને જાહેર કહીએ આપણે તો મન સમજી જાય કે ના સમજી જાય કે અહીંયા હવે આપણી પોલ ચાલતી નથી, અહીંયા ગુપ્ત રહેશે નહીં. એટલે સમજી જાય કે ભાઈ અહીંયા ઘર ખાલી કરવો હવે આપણે, જ્યાં આપણે આપણું રક્ષણ કરે એવી જગ્યાએ જતા રહો આપણે, તો આપણો દાડો વરે કઈ. આ તો આપણે જમવાનું તો આ બાજુ ભાઈ ઉપર તેવા લોકો ડંડા મારવા માંડે. દંડા ખાવાનું કોઈને ગમે ખરું? ત્યાં ના ગમે, એટલે પોતાની ભૂલો ઢાંકવા જાય પછી. કે અહીંયા એક પણ ભૂલને ઢાંકે નહીં, જેવી થઈ જેવી એઝ ઇટ ઇઝ જાહેર કરી દે. દાદા ભગવાન જોડે અમે લોકો જઈએ, આપવા તો જઈએ ને, અમારી ઈચ્છા ના હોય ને તો ત્યાં દાન પર જઈએ ને અમને ઉલટી થઈ જવું. ભૂલ જાહેર કરી જ દઈએ ત્યાં જઈએ એટલે. અમારે ના કરવી હોય તો અંદરથી નીકળી જ જાય કે દાદા મારી આવી ભૂલ થઈ એમ. હવે દાદાનો તાપ એવો હતો, એમનો પ્રતાપ એવો હતો કે જેના આધારે અમને ઉલટી થઈ જતી હતી, અમારે કરવી નથી પડતી. એટલે કે અમારી ઈચ્છાથી અમે આલોચના કરતા તેવું નતું એમ. સમજાય? સમજણ સાથે આલોચના નથી. એ દાદાનો તાપ એવો હતો, એમનો પ્રભાવ એવો હતો, એમની અંદરની ગરમી એવી લાગતી હતી અમને કે જેના આધારે અમારે ગુપ્ત રાખવું, ઢાંકેલું રાખવું તો રાખી શકતા નતા. એ ખુલ્લું કરીએ પછી જ અંદર ઠંડક થાય. કે અહીંયા પ્રકૃતિની કોઈ પણ ભૂલનો પક્ષ લેવાનો રહ્યો નહીં. એટલે એ 100% ખુલ્લી કરી તો આ મનોવચન કે આની પ્યોરિટી એટલી થતી જાય. એ પક્ષ છૂટ્યો હોય, ભૂલનો પક્ષ છૂટ્યો જાહેર કરીને શું થયું કે ભૂલનો પક્ષ છોડી દીધો. નવા એગ્રીમેન્ટમાં સાઇન થાય નહીં તમારે. નવી ભૂલ થઈ નહીં, જૂની ભૂલનો નિકાલ થતો જાય તો ભાઈ તમે મુક્ત થઈ જાઓ કે કરવા પડે તમને? થઈ જાઓ. આટલું જ સમજો. એટલે અહીંયા હજી મને થોડુંક વધારે પ્રકાશ પાડો કે દિવસમાં કેટલી ભૂલો બધી દેખાવી જ જોઈએ એમ,
એટલે ખુલ્લા કરવું એટલે દેખાવું જોઈએ કે ભાઈ આ પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં આ ભૂલ થઈ અને સાથે પ્રતિક્રમણ થયું ત્યારે ખુલ્લું કર્યું કહેવાય. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે હમ કે તમારી અંદરના ભગવાનથી તમે કશું દૂર તો રાખી શકવાના છો? ના. લાખ પ્રયત્ન કરો, હમ તમારા હસબન્ડને તમે વખતે ના કહો, હમ અંદરના ભગવાનથી ઢાંકી શકવાના છો બોલો? ના. તો અંદરના ભગવાનને તો ખબર છે તો ભાઈ આને કહેવાનું ભાઈ ખુલ્લી કર ને ભાઈ, હું તને શરમાવાનું છે એમાંથી. હમ જેને જે વિચારવું એ વિચારે. પરાક્રમ કરેક્ટ. વાળો કેવો હોય હમ કે મને મારા માટે જે વિચારો એ બધી છૂટ છે, તો મારે હમ આ મિત્ર નાગો કરવો છે. જેવી ભૂલ થાય છે એવો મારાને એઝ ઇટ ઇઝ ખુલ્લો કરી દેવો. હમ ફાઇલ નંબર 1 માટે નિષ્પક્ષપાતી પણ ઊભું કરવું પડે કે થઈ જાય ત્યાં? હા થઈ જાય. કરેક્ટ. કેમ કે આપણે એનો પક્ષ જ નહીં, પક્ષમાં જ નથી એટલે. એટલે ત્યાં ફાઇલ નંબર 1 ને ચોખ્ખી કરવી પડે કે થતી જાય? હા થતી જ જાય. થતી જાય. એટલે કેટલું હમ સહેલું થઈ જાય. સહેલું હવે છે. જો હવે જો બીજી રીતે કહું, હા દાદા ભગવાને એમની ભૂલો આપણી સામે જાહેર કરતા હતા કે નતા કરતા? મહાત્મા હા હા સત્સંગમાં સાંભળ્યું છે. કેમ કરતા હતા? તો દાદા કે ભાઈ આ જે બાકડા પર હું બેઠો છું એ ચોરીના લાકડાનો બાકડો છે. હા ને આપણે સોના કરતા ઘડામણે મોંઘી પડી ગઈ છે. હમ આવું કેમ બોલતા હતા? તો કે ભાઈ આપણો દાદાનો વ્યવહાર જોઈને આપણને ઈચ્છા થાય, એ વ્યવહાર આપણે જોયો તો આપણને સમજાય કે હારું દાદા ભગવાન આવું જાહેરમાં બોલતા હોય કે આ ચોરીના લાકડાનો બાકડો છે એમ, હમ તો મને મારી ભૂલ જાહેર કરવામાં શું વાંધો હોય? દાદા બરાબર. ભગવાન આપણે તો સુમગત રાખે હોઈએ. હમ તો દાદા ભગવાન પણ એમની ભૂલો જાહેર કરી શકતા હોય, એટલે એમ પટેલ એમની ભૂલો જાહેર કરી શકતા હોય હમ 356 ડિગ્રી પહોંચ્યા પછીથી, હમ તો તારા આગળ વધવું હોય તો તું તારો પક્ષ લેવાનું બંધ કર તારી ભૂલોનો કે 360 ડિગ્રી પહોંચી ગયો તો વાંધો નથી અમારે કે. હમ કોઈને લાગ્યું 360 પહોંચી ગયો તો આપણે કે ના ઓછી પડે? બરાબર. તો માર ખાય ત્યારે ખબર પડે ભાઈ 360 પહોંચ્યો છું કે નહીં. છે કે નહીં. વાત સાચી છે. ત્યારે કહેવાય તું તને નથી પહોંચ્યો, તારી સમજણ ખોટી જેવું તો કહેવાય નહીં. નહીં. હમ એટલે અહીંયા ફાઇલ નંબર 1 ઉપર ફોકસ રહ્યા કરે અને ફોકસ ઓન મિનસિંગ ભૂલો ઝડક્યા કરે એટલે દેખાય કરો. એ શું થાય કે ત્યાં તો બહાર જાહેર કરી દો, મન મારતું બંધ થઈ જાય બધું. આમાં વિનિશાનંદજી શું થાય છે કે ભૂલ ભૂલ સ્વરૂપે ઓળખાતી નથી ઘણી, એવું મને લાગે છે કે ખુલ્લી કરવાની આપણે હવે આપણું નક્કીપણું છે કે આપણે ખુલ્લું જ કરી દેવું છે. હવે આપણે કશું અંદર છુપવું રાખવું નથી કે શું થવાનું છે, પણ ભૂલ એ ભૂલ જ છે અને ભૂલ ને સ્વીકાર કરીને કરવું એ ભૂલ ઓળખાતી નથી એવું કઈ છે, ત્યાં કચાશ છે. એટલે 100% ભૂલ સમજાય ત્યારે સ્વીકાર થાય ને. હા તો પ્રતિક્રમણ ક્યારે હોય? દાદાએ શું કહ્યું કે 100% તમારી ભૂલ છે, મિનસની 100% ભૂલ સમજાય પછી એનું પ્રતિક્રમણ હોય. મને થાય કે 5-15%, 25% હવે ભૂલ તો છે જ, એમ એક હાથે તાલી ઓછી પડે છે કે 100% ભૂલ એવું ઓછું હોય તો હવે ભૂલ તો ખરી જ ને. જ્યાં સુધી આ સમજણ કામ કરે, આ સમજણના પક્ષમાં બેઠો ત્યાં સુધી તમારાથી છૂટાય નહીં. એ વ્યક્તિ છૂટી ના શકે હિસાબોથી. ત્યાં સુધી મોક્ષ થાય નહીં. અચ્છા. ત્યાં સુધી રાઈટ. અહીંયા 100% ભૂલ સમજાય તો એ જ મોક્ષ અનુભવમાં આવવા મળે બધું વિશેષ વાત. એટલે ત્યાં નિર્દોષ દ્રષ્ટિ કરવી ના પડે ભાઈ, નિર્દોષ દ્રષ્ટિ થવા જ માંડે.
થવા માટે. એટલે અહીંયા વાતચીતનો પ્રયોગ ત્યાં બહુ કામ કરે, હેલ્પ કરે. એટલે સરપ્લસ ટાઈમમાં આ ભૂલનું કઈ પ્રયોગ કરી શકાય એવું કઈ છે? અને વાતચીતનો પ્રયોગ એ જ થયું ને, એટલે આને ભૂલ રિયલાઇઝ કરાવવાની ને. હા. જો દાદા ભગવાને શું કહ્યું, હમ આ તમે છોકરાને કેવું હોય, હમ ચોમાસામાં સાયકલ ભાઈબંધો લઈને જતા અને સાયકલ લઈને ભાગવું હોય હમ તો શું કે બેટા જરા ધ્યાન રાખજે, આગળ પેલા ખાડા છે, હમ કીચડ છે, તું પડે ને એનું ધ્યાન રાખજે. હમ તો ચોમાસામાં એક ખાડો દેખાય ખરો? ના દેખાય. વરસાદ પડતો ત્યાં તો પાણી ભરેલું ત્યાં તો દેખાય જ નહીં ને. હા, ના દેખાય. પાણી ભરેલું હોય તો ના હવે દેખાય. હવે દરવાજા બહાર નીકળે ત્યાં સુધી તમારી શિખામણ હાજર હોય ને. હા હોય. શેઠની શિખામણ જાપા સુધી એના જેવું જ હોય ને. બરાબર જેવું છે. જાપાની બહાર નીકળે એની સાથે શું થાય કે બીજા હમ ભાઈબંધ દોડાવતો હોય એટલે એની પાછળ એ સ્પર્ધામાં પડી જાય. પડદામાં પડી જાય. કરેક્ટ. એ સ્પર્ધામાં પડે ને એકાદ ખાડામાં આવી ગયો ને ગબડી પડ્યો અને કપડાં બગાડીને આવ્યો હોય હમ તો આપણે નવડાઈને ચોખ્ખો કરીએ ને, હમ પાણીથી નવડાઈને કરેક્ટ. ચોખ્ખો કરીએ. કરીએ. હા. પાણીથી નવડાવીએ ને તો વાણીથી નવડાવીએ. હા. વાણીથી પેલા. વાણીથી નવડાવે એટલે અંદર શું નક્કી કરે હા. કે આ વખતે તો સાયકલને કશું થયું નથી, હમ પેલું ભરી ગયો તો સીધું કરી દઈશું આપણે, હમ બીજી વાર તો સાયકલ તોડીને લાવીશું. હમ આથી આપણા નિમિત્તે ઊંધી બાંધીને હા. કરેક્ટ. હમ દાદા શું કે ત્યાં આપણે ધીરે આવે એટલે કેવું, ચાલ બેટા કપડા બદલી નાખ, હાથ પગ હમ ધોઈ નાખ, વાગ્યું હમ તો ને કે આ વાગ્યું છોલી ગયું કે આ ચાલ તું હાથ પગ ધોઈ નાખે તને ડ્રેસિંગ કરી આપું. હમ એ બધું કર્યા પછી શાંતિથી બેઠો હોય ત્યાં આપણે ધીરે એને કહીએ કે જો બેટા તને કહું છું કે ધ્યાન રાખજે, ખાડા હોય ને પડી જાય તો વાગે, હમ વાગ્યું તારી મમ્મી છું હાજર છું એને તને ડ્રેસિંગ કરી આપવું. પાછળ તું ધ્યાન ના રાખે તને વધારે વાગ્યું ફ્રેક્ચર થઈ ગયું તો રમવાનું તારું જાય કે અમારું જાય, પછી ભણવાનું તારું બગડે કે અમારું બગડે. બરાબર. સમજાય? હમ તારા ભાઈબંધો રમતા તારા અહીંયા બેઠા બેઠા મંચી દવા કરો, આપણે તો ફાયદો થયો કે નુકસાન થયું? હમ કે સમજણ પછી એને ફિટ થઈ જાય કે પછી તમારે ફરી હાજર કરાવી પડે પછી હા, ફિટ થઈ જાય ને. હમ કે આવી રીતે સમજાઈને વાત કે અને ઘરે ઉતરી જાય શીરાની જેમ, હમ એટલે એના અંતસ્કરણે સ્વીકાર થઈ જાય એટલે ફરી પછી એ ભૂલ કરે નહીં. બધું હમ એવું અહીંયા જે ભૂલો થઈ રહી હતી એ ભૂલો આને 100% રિયલાઇઝ થાય અને હમ 100% મારી ભૂલ જેવું સમજાઈ જાય પછી હમ કોઈએ કહેવા ના આવવું પડે કે ભાઈ આ ફરી આવી ભૂલ ના કરીશું. હમ સમજાય? એટલે કેટલું હા, સહેલું છે. સહેલું છે. તમારે બીજી ફાઇલોને સમજાવે તો અઘરું થાય, હા. તો ફાઇલ નંબર 1 ને સમજાવે તો કેટલું સહેલું થાય. હા. હવે તો કેમ અમે 100% તારા પક્ષમાં જ છે તો હોય વાત સાંભળ કે હમ સાંભળીશ તો તને 100% ફાયદો જ થવાનો, નુકસાન થાય તો તમે પણ દાવો કરજે કે પહેલેથી અવગુણ બીજાના જ જોયેલા છે ને, પોતાના દેખાયા નથી એટલે પોતાના હવે અવગુણ બતાડવા એટલે એને બહુ આમ તાપ આવે, તપ આવે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે, હા આપણે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ ધોબી ઘાટ ખોલેલો હતો, બીજાના હા. કપડા ધોઈ આપતા હતા, એમના ડાઘ કાઢી આપતા હતા, એ બધો મેલ ભેગો ક્યાં થયો? હમ અહીં ભેગો થઈ ગયો બધો. કરેક્ટ. એ કમાણી કેટલી મોટી કરી આપણે, હમ બરાબર છે. બહુ સારી કમાણી કરી કહેવાય ને. હા, લોસ વાળી કમાણી. હમ કે આવી કમાણી તો કોઈ કરે જ નહીં, જો ખબર પડે તો સમજાય તો કરે જ નહીં ને. હા, ના કરે. કે એવી રીતે બીજાની ભૂલો જોઈએ, બીજાની ટીકા નિંદા કરીએ, શું કર્યું તો બીજાની ભૂલો ધોઈ આપી આપણે. ધોઈ આપી. હમ એ ભૂલ આવી ક્યાં? આની પર. અને પોતાની પર.
શરીર તો પર. નુકસાન વધી ગયું ને. એક તો લોસ વાળી બેલેન્સ શીટ તો લઈને આવેલા જ છે, પછી લોસમાં વધારો થઈ ગયો. હા પછી કમાણી દેખાય ક્યારે પછી? બરાબર છે. એટલે આવી તો વાત કરીને એને સમજાવવું હમ પડે કે છૂટવું હોય તો તારી ભૂલ શું છે કે ભાઈ. તો મને એવું લાગે છે કે જો આવું જોવા બેસે તો નવરાશ જ ના મળે. એટલી બધી એટલું બધું સ્ટોક છે. ફાઇલ નંબર ઉપર ફોકસ હોય તો બીજાની ભૂલો જોવા નવરાશ જ ના આવે. નવરાશ જ નહીં પડે. હા એટલો બધો સ્ટોક. તમે વિચાર કરો કે દાદાને 1958 માં જ્ઞાન ખુલ્લું થયું, પ્યોરિટી તો કરીને જ આવ્યા હતા. હા પણ છતાં 4 વર્ષ સુધી શું કર્યું? એટલે એમનું ફોકસ આ ફાઇલ નંબર 1 ઉપર જ હતું, એમ પટેલની ઉપર જ હતું. હા જે કઈ ખૂણા ખાંચા બાકી રહી ગયા ઘસાયા વગરના, એને સ્મૂથ કરી નાખો. કરેક્ટ. આટલી મોટી લોટરી લાગી હોય હા તો આપણા પેટમાં વાત ક્યાં સુધી ટકે? કોઈ સેકન્ડે ના ટકે. વિચાર કર્યો કે 4 વર્ષ સુધી જોડે રહેનારા કોઈને ખબર પડી નથી. આખી બદલાઈ ગઈ, દશા આખી બદલાઈ ગઈ. અદ્ભુત કહેવાય. એ ધીરજ કેવી, ગજબની. એ સમજ કેવી, ટોપ મોસ્ટ, એકદમ હાયર. બીજા તો અહંકાર કરીને કે થોડે કામ કાઢી લે ભાઈ, ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા છે, ટાપોડી હું મારું છું કે કહું જાત જાતનું કહેવા કે રહી ના શકે. ના શકે. ખરી વાત છે. આ તો કુદરતી ચંદ્રકાંત ભાઈ પૂછ્યું કે હું જ્ઞાનીની શોધમાં છું, દાદા તમને કોઈ જ્ઞાની મળે તો મને કહેજો એમ. ત્યારે દાદા જવાબ આપે તારો દાદો જ જ્ઞાની છે. ચંદ્રકાંત ભાઈ કે તમે તો કહો છો, બહુ કેવી રીતે માની લો તમે જ્ઞાની છો? મેં લખેલું છે તમે જ્ઞાની છો એમ? કપાળ પર તો લખેલું નતું. બરાબર. એટલે દાદાએ કહ્યું કે ભાઈ આપણે 15 દિવસ પછી ઘરે લગ્ન પ્રસંગ છે આપણા ફેમિલીમાં, બધા વડીલોની વચ્ચે બેઠો આવીને 2 લાફા મારી દેજો. મારી આંખને મોઢા સામે જોયા કે કેટલો ફેરફાર થાય છે. પછી એ સમજી ગયા. પહેલા એમને દાદાને કેવું કે આવી પરીક્ષા મારાથી કેવી રીતે? હું તો પડી જવું કે તમારી પરીક્ષા લઉં તો. દાદાએ શું કહ્યું કે ભાઈ અમે તને કહીએ તારે પરીક્ષા લેવા તો અમે તને પડવા ના દઈએ કે. પછી પરીક્ષા લીધી નહીં, એમ સમજી ગયા. પછી એમણે કહ્યું કે દાદા પાડા જેવો છું, મારી ઠોકીને તમારા જેવો બનાવજો પ્યોર. તો ક્ષત્રિય હતા ને, પાકા હતા ને, એ કહી દીધું કે પાડા જેવો છું એમ. હા એટલે કેટલું ઓપન થઈ ગયા. આપડી હિંમત ચાલે બોલવાની કે પાડા જેવો છું? ના ના. આપણે તો થાય કે ભાઈ અમને કહેતો બહુ સારો છું. મારી તો સમજ કેટલી સારી છે. અત્યારે થાય ને કે બીજા બધા કામ મારી સમજણ સારી જેવું ના થાય. સમજણ કોને કહેવાય? જો સમજણ ખરેખર હોય તો એ 100% ચારિત્રમાં આવી જ જાય. એ ક્યાંક વર્તે તમને, એ સમજણ વર્ત્યા કરો તમને. 100% વર્તે છે ના. તો ભાઈ કહેવાનું કે ભાઈ શું કામ આ બધો ગરવર સાક્ષાત કરો છો? આશેરામાં પહેલી પૂની છે કે સમજે ને? 65 ખબર છે? એ નહીં ખબર પણ એટલું ખબર પડે કે પ્લે ગ્રુપ જેવું જ કહેવાય ને. 65 એટલે 100 ગ્રામ. અચ્છા ઓકે. અચ્છર એટલે 250 ગ્રામ. અચ્છા
છે ઘણી વાર કોણ છે? સાંભળ્યું છે પણ ક્યારેક એનું ખબર નહોતું કે આ શું એક્ઝેક્ટ વર્ડ નું એટલે મિનિંગ છે. એટલે પેલી કહેવત છે ગુજરાતીમાં, પાસેરામાં પહેલી પૂણી, એટલે પહેલી પૂણી પર પાસેર વજન મૂક્યું હોય, 100 ગ્રામ વજન મૂક્યું હોય, ડાબર પૂણી એક પૂણી મૂકી હોય તો કેટલું એનું કાંટો કેટલો નમે? આખો નમી જાય ને. ના, બિલકુલ નહીં. અને હલે નહીં. હલે નહીં. એના જેવી તારી દશા છે કે હજુ તો ખાલી પગલું ઉઠાવ્યું જ છે, હજુ મૂક્યું નથી કે એમાં હાનો થઈ ગયું છે. હમણાં બાર જગતના લોકો જોડે છે તો કોઈ ભાવ પૂછે? કોઈ નહીં. કોઈ કહે ભાઈ તમે આપતો પુત્રો છે, ચાલો અહીંયા સારી જગ્યાએ બેસી જાઓ, ચાલો મારી ખાલી કઈ ના પૂછો, મારી જગ્યાએ બેસી જાઓ. તો ત્યાં પછી કેવું પડે, ચાલ ને હવે તારી દશા બતાય ને કે ભાઈ પેલી ખાડ ખાતો તો બહુ સમજી ગયો તો સમજ તારી બતાય કે ત્યાં તો ભાઈ ડાયો ડમરો થઈને ઉભો રહે ને. ચાલો મારો આજે કર્મનો ઉદય આવ્યો છે, ઉભો રહ્યો, તપનો સંજોગ આવ્યો છે, જોઈએ ક્યારે નંબર લાગે સીટમાં લગે. એટલે ત્યાં દાદા ભગવાને કહ્યું કે જગતનો માર ખાઈ ખાઈને અમે પાછા સીધા થયા છે. અમે પેલા આડા જ હતા, જગતનો માર ખાઈ ખાઈને અમારી તારણ કાઢીને અમે સીધા થયા છે. આપણે દાદા કરતા કેટલા સીધા? દાદા તો તારણ કાઢ કરીને, આપણે તો માર ખાઈને તારણ કાઢતા નથી. વધારે સીધા કેવાય ને. એટલે આને કેવું પડે કે હવે તો સીધો થાય કે પાછો થા. માર ખાવાનો સારો લાગતો તો ના થઈશ કે અમને વાંધો નથી, પણ કઈક શીખતો ખરો કે આમાંથી? માણસ હોય એ શીખે, જાનવર ના શીખે. તો કૂતરા હોય ને, તું કઈ રોટલી બતાવો એટલે તમારી જોડે આવો મારો એટલે જતો રહે, અને પાછો ફરી રોટલી લઈને તું કરો એટલે પાછો ફરી આવે. ફરી દંડો મારો, ફરી તું કરે રોટલી બતાવો, પાછો ફરીથી આવે. કૂતરા કેટલા સારા કહેવાય આપણા કરતા. માર ખાધા પછી પાછા ફરી તું કઈ રોટલી બતાવે પાછા આવે ને. એટલે એવી રીતે આપણે અહીંયા માર ખાઈને ભૂલી જઈએ, એટલે કૂતરા આવીને આપણી દશામાં ફેર રહ્યો ને કે એક જગ્યાએ તો અભેદતા થઈ જાય. સારું કેવાય ને, એક જગ્યાએ તો અભેદતા થઈ, એટલે શરૂઆત તો થઈ ગઈ ને અભેદતાની. કે હવે બરાબર ના લાગતું તો કે હવે સુધરી જાઓ કે તારા બરાબર છે. અભેદતા ક્યાં કહેવાય કે જ્યાં ભૂલ દેખાય ત્યાં અભેદતા કરવાની. ભૂલ દેખાય ત્યાં અભેદતા. કરેક્ટ. બધે હું જ છું, બધે હું જ છું, બધે હું જ છું રહે એટલે ત્યાં ભેદ પડે જ નહીં કોઈ જોડે. ભેદ પડે જ નહીં. વિરોધી દેખાય છે એ હું જ છું કે કોઈ ત્યાં ભેદ કર ના રે. અને બહુ મોટામાં મોટી વાત જે સત્સંગમાં બી થાય છે, દાદાની પણ સાંભળી, કે આપણું મન બીજાના મનથી જુદું ના પડે તો સમજી જવાનું કે કેવળ જ્ઞાનના નજદીક આવી રહ્યા છે આપણે. એટલે ત્યાં પહોંચવાનું. દાદા ભગવાન જોડે છે ને ત્યારે એવું થતું હતું. ત્યાં અમને હસીમાં મન જુદું પડતું જ નતું, એટલે કેવું જ્ઞાન થઈ જ કેવું કેવું. તો પછી એટલે આવું જાત જાતનું બુદ્ધિ આપણને અંદર બનાવે. પણ ત્યાં કેવું પડે કે ભાઈ તો દાદાની હસીનો પ્રભાવ હતો. એ હજી બહાર નીકળીને બતાવે, પછી મને કહે છે કે અભેદતા વર્તે છે કે નહીં. બે દંડા મારું પછી કહે છે કે અભેદતા વર્તે છે. ઓકે, સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. સોમભાઈ, મિનેશનજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આપણે ત્રિમંત્ર સાથે પૂરું કરીએ. અમીબેન, આપ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો હરિહંતાણમ
નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો લોય સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચનમુકારો સવ પાવપણાસનો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવેસિમ મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પરમં હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા. હવે આપણે ફરી આવતીકાલે સવારે 6:30 વિધિ માટે ફરી ભેગા થઈશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય સોમભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશન. વિભન જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ.